बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ैम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल के गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन तेरे वीडियो के मुंग दा डिस्कशन कड़े चे हार्ट अटैक न मुंग जान संगे सातली शु मुंग दा डिस्कस कड़े हुआ चे कुम कसानो चे पखानादान की दा जड़ बीमारे ना फूदगियानी शिवी भी या चाकी द जड़ बीमारे भी चा पखानादान की या सोक सिगरेट ज्यादा की चाहता ब्लड प्रेशर भी चाहता शुगर भी चालक बदन मतलब वजन से वाई या चाप जन के ची कर दल डेर नहीं आगे पर ना सटोल औरत से रही तो कसान दी चे अगुई ता हार्ट अटैक की या जड़ दौर की और बिया मुंग वेल्यू चे मुंगा का दा सीजनल कंट्रोल को न जमुंग तबादा हार्ट अटैक ना मुंग जान सातली शु नन पे वीडियो के बा जदा तासर डिस्कस कोमा चे द हार्ट अटैक आखिर दी सशे हार्ट अटैक संगी की दा हुकूमत दा मसले जोड़ी शी चाहे कि जड़कार प्रीदी और खुदा ना ख्वास्ता सड़ी मर्ग वाके वशी जब आप दा चार्ट्स पर जरिए बांधी तस्वीरों पर जरिए तासर दा डिस्कशन कोमा चे द हार्ट अटैक आखिर वाई सता नाजरीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दा बदन के दाग निज़ाम तवाई चे कोमा के जड़ और मुख्तलिफ रगुना शामिल दी नाजरीन दा जोन द पारा अल्लाह ताला द इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम में जुड़ करी दी मुख्तलिफ निज़ामों ने जुड़ करी मसलन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जड़ द रगुना निज़ाम दासे दा पेपड़ो पल्मनरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम दासे दा गुर्दो रीनल या किडनी सिस्टम दासे दा खुराक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम चपके खुराक नलेदा मैदा दा कुलमी दी जिगर दे दासे के नर्व सिस्टम चपके दिमाग दी ब्रेन दे दासे के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी जो में की चीज जमुक पट्टी दी जमुक लासनो दी अडू की दी जमुक अखबी दी नो दी टूल बदन पर हर उज़्व के हर हिस्सा के माइक्रोस्कोप लेवल बांधे लार शू न दी के सेल्स दी या दीता खुली हुई असल संगे यो पेखोर खार दे पेखोर खार की ब्या महली दी ब्या इज़दा खार दे दायताबाद दे दा यूनिवर्सिटी टाउन दे या यो किली के मुख्तलिफ महली भी महलों की चीज़ ब्या गले भी गले की चीज़ ब्या कुरुनी दा जमुन बदन की हम चीज़ मुख्तलिफ सिस्टम दी सिस्टमों के आर्गन्स या आज़ादी और आज़ा के ब्या टिश्यूज दी टिश्यूज के ब्या सेल्स या खुलिये दी हर खुलिया जान लाई यो मुकम्मल कोर दे यो मुकम्मल फैक्ट्री दा आगे की जदी खपल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज की गई और हर खुलिये द पारा सेल द पारा बिना जरूरत है आगे बिना चकुम दे सफा बिना अल्तलाड़शी आगे के ऑक्सीजन भी आगे के द खुराक से जुना न्यूट्रिएंट्स भी आगे के कार्बोहाइड्रेट्स भी आगे के प्रोटीन भी आगे के फैट भी आगे के विटामिन भी आगे के मिनरल्स भी दाल तलाड़शी अल्त के मेटाबॉलिज्म या खपल अमल की गई आगे न पस द मेटाबॉलिज्म के ऑक्सीजन इस्तेमाल शी दा न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल शी ब्या आगे चकुम फासिद मादे चकुम तमुगा फास आगे तमुगा वेस्ट वायु वेस्ट प्रोडक्ट्स अब वापस ब्या द बिने पजरी बांधे राजी और गबीना सफा की और दोबारा में सफा बिना टूल बदन तजी नो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मुराद दादी द जड़ उदे रगुनो सिस्टम दा द सुट की दा द सड़ी दा जड़ मेस के प्रोते दा सीने के खे तरफ था खे पेपड़ा द गस पेपड़ा द लांदी दा मैदा दा जिगर दे दा कुलमी दी जड़ ची दा यो 1/3 या द्रिव की वही सचेदी दा खे तरफ थे और 2/3 या द्रिव के या द्वई से शदीदा गस तरफ थे ठीक शो दा जड़ दे और द जड़ पे प्रो मेस के प्रूत हुई यानी आगे त मीडियास्टम मोई आगे के दा प्रूत हुई द जड़ आसानी अल्फाज की जड़ मिसाल दे पंप सके तमु कोरनु के पास पंप न मुंग लगुई चागा वो टैंक ना नलके टैंक ना उबे चेदी आगा बरा टैंक के दखे जी या बाहर सप्लाई की दा गैस पंप मुंग लिदली दी गाड़ी के टायर के हवा जो पंप मुंग लिदली दी द गाड़ो के पेट्रोल तेल द पार पंप दी नो पंप सकी पंप यो तरफ ना सीजरा कागी और बल तरफ ते लिगी पंप करने दी यो तरफ ना सीजरा कागी और आगा बल तरफ ते लिगी उबदे लांदी तालाब ना राकागी और बरा तालाब ते लिगी the terno pamte the mahon hawana hawara kagi obya tirno tachi
دغه مثال د زړه هم دی چې دا یو پمپ دی، یو طرف نه دی وینه راکاږي او بل طرف ته دی لیږي. زه چې تاسو لږ نور په اسانه پوه کړم، دا یو پانچ والا د اردو پانچ والا شکل د شیپ دی. زموږ ځوانانو ته دا شکل هغوی ډېر خوښي، په لاسونه هم چې دی دا جوړ کړي وي، ټیټو یې جوړه کړي او میز کې پکې تیر هم لګولي. نو د زړه چې دی د هغه شکل خو د خیر پانچ غوندې نه دی، پانچ سره میلاویږي، خو بیا هم تاسو په دې زه پوه کړم د زړه چې دی بنیادي طور باندې د دې دوه پارټس دي، یو ښی طرف او یو ګس طرف. دا لکه د مریض موږ ته ګوري او موږ مخې نه ګورو، نو دا د مریض ښی طرف شو، دا ګس طرف شو. نو رائټ هارت یا ښی زړه، ښی حصه، او لیفټ هارت یا لیفټ ښی حصه. په رائټ یا په ښی طرف باندې چې کوم زړه دی هغې دوه حصې دي. برنۍ حصې ته چمبر ته وایي رائټ اټریم او لاندنۍ چمبر ته وایي رائټ وینټریکل. ټیک شو؟ یوه خانه بره ده، یوه خانه ښکته ده. داسې په ګس طرف باندې یوه خانه بره ده، هغې ته لیفټ اټریم وایي، او یوه خانه ښکته ده، هغې ته لیفټ وینټریکل وایي. نو د زړه چې دی څلور حصې شوې، دوه ښی طرف ته، دوه ګس طرف ته. د ښی طرف ته برنۍ ته وایي، برنۍ خانې ته وایي رائټ یعنی ښي طرف والا اټریم، او لاندې ورته وایي رائټ وینټریکل. داسې په ګس طرف باندې لیفټ اټریم او لیفټ وینټریکل. یو خو دا خبره. بل دا خبره چې ګوري د دې ښي او ګس طرف ته هارت خپل منځ کې کنیکشن نشته، یعنی رائټ اټریم نه لیفټ اټریم سره ملاويږي نه لیفټ وینټریکل سره ملاويږي. داسې لیفټ رائټ وینټریکل چې دی نه د لیفټ وینټریکل سره ملاويږي نه د لیفټ اټریم سره ملاويږي. ولی د دې یو مقصد دی، الله تعالی یو غټ مقصد پیدا کړی دی. ګوري د ښي طرف ته چې دی دا نیلا رنگ ورکړی شوی دی او ګس طرف ته سور ورکړی شوی دی. دې یو مقصد دی. په ښي طرف باندې چې دی دا څښا وینه وي، هغې کې چې اکسیجن کم وي، فاسټ مادې وي، د هغه وینه ده، هغې ته موږ وینس بلډ وایو، وینس بلډ. او په ګس طرف باندې آرټیریل بلډ دی یا هغه وینه ده چې کومه کې اکسیجن زیات دی، اکسیجن پوره دی. نو که دې میز کې لاره وي نو دا به خپله میز کې ملاوی دی او خدای مکه بیا به دا انسان ته صفا وینه نه رسېدی. تاسو به کتلي وي چېرته ماشوم دی هغه په زړه کې سوری دی او هغه بدن ټول شین کېږي، او وجه دا چې دا رائټ اټریم او لیفټ اټریم میز کې سوری وي یا رائټ وینټریکل لیفټ وینټریکل میز کې سوری وي، او بیا دا وینه خپل میز کې مکس اپ کېږي او هغه ته صفا وینه نه راځي. ٹھیک شو؟ یو په دې پوه شوې چې د زړه دوه مین حصې شوې، رائټ لیفټ، او بیا هر حصې دوه مزید دوه حصې شوې، رائټ اټریم، رائټ وینټریکل، لیفټ اټریم، لیفټ وینټریکل. د دې کار څه دی؟ د دې مقصد څه دی؟ ما څنګه تاسو ته وایي چې د پمپ کار دا دی چې دی یو سیز راکاږي او بیا مخې ته لګي، وګو پمپ ته اوبه راکاږي او بیا بل طرف ته لګي. داسې پر رائټ اټریم دا کار دی چې د ټول بدن نه، چاہے هغه سر دی، مزغې دی، سینه ده، خېټه ده، خپې لاسونه دي، ټول بدن نه د څښا وینه یا ډي اکسیجنیټډ وینه چې کومه کې اکسیجن کم وي دی راکاږي ځانته راکاږي. او بیا چې دا ټول وینه راکاږي، دا وینه دی په یو وال په ذریعه باندې، یو په لارې په ذریعه باندې رائټ وینټریکل ته ورکي. اټریم چې دی راکاږي، وینټریکل چې دی دا وینه بیا پشکی، وینټریکل پشکی، او دا وینه ولېږي پشکی، چرته پشکی؟ پیپړو ته پشکی، ټو لنګس پیپړو ته پشکی، پیپړو ته پشکو، پیپړو کې دا ډي اکسیجنیټډ وینه چې کومه کې اکسیجن کم وو هغه اکسیجن پوره شي. کاربن ډای اکساید په پروب ذریعہ باندې د هوا په نلی باندې بار لاړ شي، اکسیجن والی هلته کې اکسیجن میلاو شي. چې کله دا وینه صفا شي نو دې دا پیپړونه بیا لیفټ اټریم ته دا صفا وینه راځي. لیفټ اټریم هم دا وینه راکاږي، څه کوي؟ راکاږي. کوم ځای نه راکاږي؟ دا پټپوس نه راکاږي، دا پیپړو نه راکاږي. ٹھیک شو؟ نو دلته صفا وینه راشي، چې کله دا وینه راکاږي بیا دا لیفټ وینټریکل ته ورکي، څنګه ورکي؟ د وال په ذریعه باندې ورکي. د دې ځای نه د لیفټ وینټریکل بیا ټول بدن ته دا وینه پوش کوي، ټول بدن ته لیږي. نو که موږ ووایو نو موږ دا شو چې د رائټ اټریم دا د ټول بدن نه برنه لاندې نه دا ډي اکسیجنیټډ یا کوم وینه کې چې اکسیجن کم دی راکاږي، رائټ وینټریکل ته ورکي، او دا رائټ وینټریکل به دا
پیپرو ته یا پټوس ته ورکی الته کې دا صفاشي اکسیجن پکې راشي واپس دا لیفت اټریم ته راشي لیفت اټریم بیا لیفت فرنټیکل ته ورکی لیفت فرنټیکل ټول بدن ته ورکی په دې پوه شوې چې دا هارت چې دی دا یو پمپ دی او بیا د دې کې نه قدمونه کولاو نو د دې یو خې طرف پمپ دی یو ګس طرف پمپ دی او د خې طرف چې دی ورمنې چې دا امینه راکاږي د ټول بدن نه هغه کې چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ دی او بیا مخکنی خانه ته ورکی چې هغه ته رائټ وینټریکل وایي رائټ وینټریکل چې دی امینه پیپرو تراولېږي پیپرو کې صفاشي هغه نه پس بیا ګس طرف ته اټریم تراشي د ګس وینټریکل ته لاړ شي بیا ټول بدن ته لاړ شي پوه شئ نو دا زړه یو بیسیک نظام دی او زړه په یو منټ کې کم از کم 2 بیا ځلې دی وینه راکاږي او وینه لګي وینه راکاږي او وینه لګي وینه راکاږي او وینه لګي نو دا یو هارت چې دی هر وخت لګي کومګ ودیو کومګ وخیو کومګ سم کار کو د اکټیویټي کوي او دا وینه راکاږي او وینه لګي یو داسې پم دی چې د چرته سټاپ کیږي نه د خدای مکه سټاپ شو ژوند لاړ نو دا بیا هغه ډایګرام چې دا هارت ته ټول بدن وینه راخلي او بیا پټپوس کې صفا کوي او بیا بدن ته لګي اوس क्योंकि ما وی دا داسې پمپ دی چې دا 24 غنټې هر منټ هر سکند دی کار کوي دی ودرېږي نه نو د لپاره یو مکمل یا بالکل یقیني وینه پکار دا چې د رګونو تخپل د وینه راځي او دی کار کوي دا یاد ساتئ چې د زړه کې اگر چې ټول بدن وینه راځي او دکی خو د وینه د خپل د چمبر یا دن نه اخلي د ته وینه د بهر دا رګونو ناراضي نو هغه ته راځي هغه ته سپلای کوي نو دا هغه د لیفت وینټریکل نه هغه غټ رګودي چې هغه ته اټه وایي د ټول بدن ته وینه ورکوي نو کدی کې وګوري دین رګونه راوتی دي نو منی رګونه چې راځي هغه زړه ته راځي چې زړه ته وینه ورکوي ګوره دا اټه دی یا شهرک چوته وایي او د دینه چې ګوري دا وینه راځي دا یو رګ دی رائټ کورونری آرټری یا خې طرف ته دا زړه ته راځي دا لیفت کورونری آرټری چې دی دا ګس طرف ته ځي نو ځکه که تاسو وردري وي زما یو رګ باندې دوه رګونه باندې درې رګونه باندې سو کوی چاته چې زړه بيماري چا سټنټونه چوري ادا حسابي چې ډېر رګونه چرته بند شي وي نو د کې هغه سټنټ وای چې د کې نلې وای چې دا کولا وکی نو هارت اٹیک کی سچ یا دا رګ هغه بند شي چې بند شي نو چې د کوم ځای ته سپلای کوي وینه هغه صفا وینه نورځي اکسیجن وینه ناراضي اکسیجن کمه راشي نو هغه پارت چې دی هغه مرشي چې مرشي نو هغه کنټریکشن نه کوي هغه کار نه کوي او خدای نه خواسته د مریض مرګ شي اوس راځي زموږ نوٹ کوی کما دا ګوري هغه رګ دی چې کومه ټول بدن ته وینځي د دا رګ کوم کټ کو نو د دې رګ چې دی د دې چې کوم دیوار دی د کې دنه دا دیوار یو لیر نه دی یا یو د دې نه بیا درې پردي دي یو ټول نه دنه پرده چې دا هغه ته وي انر لیر یا ټول نه اندرونی دنه لیر یا چې کوم هغه نه جوړ دی بیا چې دی میډل لیر درمیاني او بیا اوټر لیر نو دا څنګه زموږ وو په فی هغه کوګره هغه موږ تخکاری چې هغه یو په هغه دی یو هغه نه جوړي میټریال یو د پلاستیک نه جوړي خو هارت کې چې دی د دې درې پلاستیکونه دي دا په شماري چې اول دا یو پایپ ته بر په بل پروت نو دی درې دیوال مضبوطی لپاره دی درې لهرونه دي یا دی درې لیرز دي سکیږي سرچ په دې لیر د اندرونی انر او میډل میس کې عموما کولیسټرول جمع شي او کولیسټرول جمع شو نو هغه لوجنه دا تنګیدل شروع کی مثلا دا ګوره دا د سړي دا رګ دی او د رګ کې چې دی دا د اندرونی لیر دی بیا د سور چې دی میډل دی برنه چې تور چې دی د اوټر دی نو دی د انر او میډل میس کې دا کولیسټرول جمع شوی دی او دا نله څنګه کړی دا زه تاسو نور په اسانه پوي کوم دا ګورو دارک دي دا مو کټ کړی دی دا د دې اندرونی لار دا لیر دی د میټل لیر دی او دا بارنه لیر دی د انر او میټل میس کې یعنی اندرونی او میس د ویم لیر میس کې کولیسټرول جمع کېدل شروع شو او ټایم سره دا کولیسټرول زیاتیږي چې څنګه کولیسټرول زیاتیږي دا زې پتنګېدو شروع شي دا رګ پتنګېدو شروع شو اخر کې دا رګ دومره بند شو چې دی کې وینه نزي او وینه ودرېږي چې کله دا سټیج راشي نو په دې سټیج باندې زړه ته وینه نرسي او د زړه هارت اٹیک وشي دا بیا مو نور پاسانه پوي کوم دا یو نارمل رګ دی دا مو میس کې کټکړې دی دا د دې ټولنا اندرونی لهر دی دا به درمیانه لهر دی او دا بره شری دا به بارنه لهر دی دا دننی او میز لهر کې دا کولیسټرول جمع کېدل شروع شو
ټایم سره د کولیسټرول دومره زیات شو چې دا سورې دومره تنګ پاتې شو نو ټول کولیسټرول راغی په اخر کې دومره تنګ شو چې دی کې وینا ودرېده وین مخکې نتله نو دلته چې دی نو چې کله دا کنډیشن راشي نو دا هارت اٹیک شو دا موږ د رګ داسې سیده کټ کړی دی اګام داخل هو د پاره چې ګوري په دې ځای باندې کولیسټرول دومره جمع شو دا انټرنل د انر لیئر دی دا میډل لیئر دی د میس کې کولیسټرول جمع شو هغه رګ بالکل بند کو دا هم داسې حساب دی لکه نورم واضح دی چې دا ټول نه اندرونی لیئر دی انر لیئر دی دا میډل لیئر دی دا اوټر یا بهرنی لیئر دی د میس کې چې کولیسټرول جمع کېدل شروع شو او دومره زیات شو دا انر لیئر دې تراکوس شو چې دا دومره تنګ کړه چې وینه پکې نه زیږي دا ګوري دي کې دا وینه روانه و دا پکې کولیسټرول جمع کېدل شروع شو د انر او میډل لیئر میس کې اخر کې د انر لیئر کو دې تراغه سوري دومره تنګ شو او دې کې مخکې وینه تلل بند شو نو ناظرین هارت اٹیک کیږي چې د کوم رګونو نه د زړه ته خپل سپلای کیږي وینه صفا وینه سپلای کیږي هغه رګونه بند شي مسګه بند شي ما تاسو ته وي چې دا رګونو درې لیئرز دي یو ټول نه د ننې بیا منځنۍ او بیا غنه بره نو د ټول د ننې چې انر لیئر ورته وایي او منځنۍ چې میډل لیئر ورته دی میس کې کولیسټرول جمع کېدل شروع شي څنګه جمع کیږي او مونږ دې کې لږ چیر راشي لږ دې کې لږ بریک راشي واغې نه بیا کولیسټرول دې کې جمع کیږي او دا څه کی چې دا د رګ سورې ډېر تنګي اول پلاوی راځي دومره تنګي چې دې کې بیا وینې نزي چې وینې نزي نو رګ بند شي چې رګ بند شي چې کوم زړه کوم حصے ته دا وینې زی هغه وینې چې نه رسي هغه اکسیجن کمی وشي هغه کار پرې دي چې کار پرې دي نو خدای مکه دې چې کوم پمپینګ اکشن دی پمپینګ اکشن پرې دی چې کله پمپینګ اکشن پرې دی نو بدن ته صفا وینې نه رسي نه مازغو ته رسي نه زړه ته رسي نه ګردو ته رسي نو داسې مریض بیا سټایم نه پس داغي خدای مکه فوتګي راشي نو ناظرین ما امید ده چې نن په دې ویډیو کې لږ ساده طریقو باندې ما تاسو ته دا لږ ایکسپلین کړه چې دا هارت اٹیک څه ته وایي او د هارت اٹیک څنګه کیږي پر راتلونکو ویډیو کې به ان شاء الله مونږ دا ګورو چې چاته شوګر وي یا چاته بلډ پريشر وي یا چاته وینه کې کولیسټرول وي هغه څه داسې کار وکړي چې دا کولیسټرول یا دا رګونه تنګ نشي او دا په کلاو پاتې وي او هارت اٹیک نه کیږي او بیا موږ دا ګورو د خدای مکه چاته هارت اٹیک شي وي نو هغه څه پکار دي چې دا رګونه دوباره بند نشي هغه ته د هارت اٹیک دوباره مسله ونشي ان شاء الله تر هغه پورې تاسو اجازه غواړم امید دی چې نن به تاسو ان شاء الله په دې ویډیو کې لږ تاسو کلیر شي وي چې هارت اٹیک څه دی او دا څنګه کیږي نو ان شاء الله تر بلې ویډیو پورې تاسو اجازه غواړم خپل ځان او خیال ساتئ خپل زړه خیال ساتئ چې کوم کسان تاسو زړه ته رانږدې دي دا وی خیال ساتئ تhank you very much خدا حافظ